Bonjour mes chers élèves. إذا في إطار التدابير الرامية إلى الحد من انتشار كورونا يعني التعليم عن بعد نلتقي اليوم لتلخيص درس اللي هو درس الجهاز العصبي أو لو سيستيم نيرفو الخاص بمستوى الثالثة إعدادي خيار فرنسية. إذا إلا تبعتي معايا حتى الأخير ديال هذا الفيديو غادي نبنيو الدرس بطريقة تدريجية بحال اللي كنديرو في القسم. إذا في الأخير غادي تفهم. إذا نبدأ على بركة الله. لو سيستيم نيرفو اول حاجه غادي نبدا بها هي المكونات ديال لو سيستيم نيرفو. وملي كنقولوا لو سيستيم نيرفو لوغسكون دي لو سيستيم اذا غادي نهضر باللغه الفرنسيه وغادي نحاول نشرح بعض المفاهيم باللغه الفرنسيه باللغه العربيه. اذا لوغسكون دي لو سيستيم نيرفو اللي كنسمعوا بزاف ولا اللي كنفكروا فيه بزاف هو لو سيرفو او لا المخ. اذا غادي نحاولوا نرسموا لو سيرفو. دونك voilà le cerveau. À côté du cerveau, il y a le cervelet. Et à côté de ce cervelet, on trouve le bulbe rachidien. هذه مكونات الرئيسية ديال الدماغ أو l'encéphale. إذا باش يبان لنا الأمام والخلف غادي نحاولوا نزيدوا الجمجمة أو لا بواط crânienne. Très bien. إذا هنا غادي تكون عندي العين وهنا غادي يكون الأمام لافون اي لاغيير. دونك نحاولوا نسميو كل حاجة بالاسم ديالها. إذا سلوي لا سي لو سيرفو المخ، باللون الأخضر لو سيرفولي، ثم باللون الأسود لو بولب rachidien أو البصلة السيسائية. دونك بولب rachidien. إلا جمعنا هاد الثلاثة هادو لو سيرفو المخ، لو سيرفولي المخيخ، لو بولب rachidien البصلة السيسائية غادي يعطيوني ما يسمى ب l'encéphale. l'encéphale أو الدماغ. هذا هو أول مركز عصبي. إذا l'encéphale c'est un centre nerveux. Donc c'est un centre nerveux مركز عصبي. كاين مركز عصبي ثاني اللي هو لا مويل ايبينيير واللي كاينه على مستوى العمود الفقري. اذا هاد لا مويل ايبينيير اللي غادي نلونها ايغالمون افيك اون كولور نوار غادي تعطيني لو. إذا حتى هي سي ان سونتر نيرفو. دونك لا مويل ايبينيير اولا بالعربيه النخاع الشوكي. مويل ايبينيير également c'est un centre nerveux ou le مركز عصبي. Et lorsqu'on dit un centre, le rôle du centre généralement c'est interprétation, تحليل et donner des ordres ou لا إعطاء أوامر. بحال ملي كنهضروا مثلا في الدولة على العاصمة، شنو هو الدور ديال العاصمة؟ هو التحليل ديال المعطيات وإعطاء الأوامر والتعليمات. إذا عندنا un centre 1 qui va analyser et qui va donner des ordres. La même chose pour le centre 2. On va voir la différence entre la moelle épinière et l'encéphale. هادشي بالنسبة le système nerveux central. إذا هنا كنتكلموا على système. Donc système nerveux central مركزي fait le centre 1 et le centre 2. En plus de ce système nerveux central, il y a un système nerveux périphérique, c'est les nerfs. Les nerfs ou la الأعصاب أو الألياف العصبية. إذا ça c'est un nerf. وغادي نشوفوا فيهم نوعين. كاين لي nerfs sensitifs. sensitif يعني ديال la sensibilité consciente. وكاين لي nerfs moteurs أو لا حركية ديال la motricité volontaire. Donc voilà. إذا هنا لي nerfs كنحسبوهم على le système nerveux
périphérique. Périphérique ou là المحيطي. Le système nerveux périphérique. Voilà. Et donc, système nerveux central, deux centres, et système nerveux périphérique. Central, on a l'encéphale centre 1, la moelle épinière centre 2. L'encéphale il est composé du cerveau, le mort, le cervelet et le bulbe rachidien. Très bien. أشنو هما الأعضاء الأخرى المتدخلة في الجهاز العصبي? Quels sont les autres organes qui interviennent dans le système nerveux? Les autres organes, c'est les récepteurs sensoriels. إذا عندنا le système nerveux وعندنا des récepteurs sensoriels أو لا مستقبلات حسية. Les récepteurs sensoriels مثلا كاينين على مستوى الجلد. غادي نشوفوا البنية ديال الجلد، المكونات ديال لابو، وغادي نلقاو على مستوى الجلد des récepteurs sensoriels. إذا هنا c'est un récepteur sensoriel. Ça aussi c'est un récepteur sensoriel. هاد les récepteurs sensoriels, ils reçoivent un message. Le message, on l'appelle aussi stimulus ou la stimulation. بالنسبة للابو لو ميساج اللي كتستقبلو لابو ماشي هو الضوء، ماشي هو الحرارة، عفوا ماشي هو الضوء، ماشي هو الرائحة، وإنما سي la pression et la chaleur. إذا il reçoit la pression. عندنا d'autres récepteurs sensoriels. مثلا l'œil، العين il reçoit la lumière. عندنا les récepteurs sensoriels dans le nez, il reçoit les odeurs, et عندنا les récepteurs sensoriels dans la langue, il reçoit les goûts. Les goûts أو لا المذاقات. إذا الضوء، الرائحة، المذاق، ثم la pression، وعندنا أيضا les oreilles qui reçoit les sons أو لا الأصوات. ثم غادي خصني رابط ما بين les récepteurs sensoriels et les centres nerveux qui vont interpréter les messages. هذا الرابط هو غادي يكون هو هاد الألياف هادي، هاد لي نير أو لو système nerveux périphérique. إذا هنا غادي يكون عندي une liaison entre le récepteur sensoriel qui est dans la peau et le cerveau. C'est le cerveau qui va analyser parce que c'est le système nerveux central. هذا الشيء بالنسبة للœil. L'œil غادي تكون عندي هنا. Dans l'œil, il y a des récepteurs sensoriels, il y a un message et il est transporté vers le cerveau par un nerf qu'on appelle le nerf visuel ou العصب البصري. La même chose بالنسبة le nez, la même chose بالنسبة le goût، غير هو بالنسبة لابو حيت عندي اليد ديالي هنا، الإشارات اللي غادي نستقبلها هنا خصها دوز من العمود الفقري أو لا بالضبط من لا مويل épinière باش توصل لو سيرفو. إذا باش نفهموا كيفاش كنستقبلوا المعطيات من المحيط الخارجي وكنديروا لها التحليل، غادي نشوفوا ثلاثه ديال الحوايج. غادي نشوفوا البنيه ديال لي ريسيبتور سونسوريال، غادي نشوفوا البنيه ديال لي نير اولا الاعصاب، دونك سا سي ان نير، وغادي نشوفوا البنيه ديال لو سيرفو. نبداو بلي ريسيبتور سونسوريال. اون فا فوار دو زيكزامبل. غادي ناخذوا ليكزامبل ديال لا بو وغادي ناخذوا ليكزامبل ديال لوي اولا العين. إذا نبداو بليكزامبل ديال لابو. خليو العين تنرجعو ليها. بالنسبة لابو اشنو عندي هنا؟ عندي لا ستركتور ديال لابو، و لابو دون لابو il y a des récepteurs sensoriels. عندي هنا une coupe longitudinale de la peau، مقطع طولي على مستوى الجلد. إذا الجلد كنلقاو على مستوى الجلد باش يبان لكم مجموعة من الزغب. إذا هو داك الزغب اللي كاين على مستوى الجلد هو الطبقة العلوية، وعندي الطبقة الأولى اللي كتسمى لو ديرم. إذا غادي نحاول نكتب الأسماء. إذا الطبقة واحد لو ديرم، والفوق منها كاينة خلايا ميتة. ثم الطبقة الثانية هي ليبي ديرم، إذا البشرة ثم الأدمة. À l'intérieur de la peau, on trouve des vaisseaux sanguins en rouge, mais on trouve aussi des récepteurs sensoriels. Donc, récepteurs sensoriels. مستقبلات حسية. هاد les récepteurs sensoriels ils sont liés à des nerfs مرتبطة بألياف عصبية هي هادي اللي غادي توصل le message vers le cerveau.
شنو كيوقع في هاد المستقبلات الحسية؟ إذا كتستقبل لو ميساج مثلا في هاد الحالة هادي سي لا بريسيون، إذا هنا مثلا لا بريسيون أو لا شالور، غادي تحولو لواحد لو ميساج، il va transformer ce message en un message électrique. باش نشوفو هادشي مزيان غنشوفو هاد التجربة هادي. إذا خدينا هاد لو ريسيبتور سونسوريال وهنا لو نير أو لا fibre nerveuse mise en évidence des messages ou du message nerveux. On a posé une électrode ici. Cette électrode elle est liée à un oscilloscope. Et on voit, lorsqu'on émet une pression forte sur la peau, on obtient ce diagramme, le diagramme A. Lorsqu'on fait une petite pression, ou là on émet une petite pression, ou là une faible pression, on obtient le diagramme numéro 2. Qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'il y a une grande pression, ou une forte pression, il y a une intensité de message très importante. C'est-à-dire qu'ici, il y a un message. Et ce message, il est détecté par l'électrode. Donc, la nature de ce message, c'est un message électrique. رسالة اللي هي كهربائية. Donc, on va l'appeler un message nerveux. La nature de ce message électrique. كهربائية عفوا ماشي ضوئية وإنما كهربائية. On va voir l'exemple numéro 2 pour comprendre plus. L'exemple numéro 2, c'est l'œil. L'œil, il est lié aux fibres nerveuses qu'on appelle le nerf optique. C'est un nerf optique. L'œil, il y a plusieurs zones dans l'œil, plusieurs parties. Toutes ces parties-là, elles sont transparentes, c'est-à-dire elles vont laisser passer la lumière. غادي يمر الضوء هنا و لي ريسيبتور ديالو كاينين هنا في هذا المكان هذا اللي كيتسمى لا ريتين او باللغه العربيه الشبكيه. هاد لا ريتين il va transformer le message lumineux. اذا le message هنا c'est comme on a dit la lumière, il va transformer ce message en un message électrique et il va être transporté vers le cerveau par les fibres nerveuses ou bien le nerf optique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va observer la rétine. La structure de la rétine, on va l'observer au microscope. Voilà le document 2. Observation microscopique des cellules réceptrices de la lumière. ملاحظة مجهرية للخلايا المستقبلة للضوء اللي كاينين في la rétine. Donc, la rétine est constituée de cellules réceptrices de lumière. في la rétine, البنية ديالها, il y a des cellules réceptrices de lumière. C'est-à-dire, ils reçoivent la lumière. Là, elle reçoit la lumière. Composée de pigments photorécepteurs. Photo, c'est-à-dire lumière. Récepteur, c'est-à-dire il reçoit la lumière, qui transforme la lumière en un message visuel nerveux. Un message nerveux visuel. Le message nerveux, il est de nature électrique. Donc ici, il y a un message nerveux qui est transporté par les fibres nerveuses. La même chose pour la peau. Le nerf qui est composé de fibres nerveuses, elle va transporter ce message en direction du cerveau. Et c'est dans le cerveau qu'il y a l'analyse et l'interprétation de ce message. قبل ما نمروا البنية ou la structure du cerveau, on va analyser la structure du nerf qui va transporter les messages nerveux. إذا إلا قلنا ان ميساج إلكتريك يعني اشنو خصني فين كيمشي الكهرباء إلكتريك في الأسلاك الكهربائية. إذا هاد لو نير هذا خص لا ستركتور ديالو تكون مشابهة لا ستركتور ديال الأسلاك الكهربائية. إذا عندي هنا une observation dans le document 3 et le document 2. Une observation ديال le nerf, généralement le nerf ce qu'on appelle le nerf spinal, c'est-à-dire il provient de la moelle épinière. إذا عندي هنا un nerf. Le numéro 1, c'est un nerf. Le nerf, à l'intérieur du nerf, on trouve des capillaires sanguins. Donc, capillaires sanguins. Et on trouve plusieurs fascicules. حزام. faisceau أو لا fascicule. إذا عندي هنا مجموعة من الحزام. عندي هنا مثلا حزمة. عندي هنا حزمة ثانية. C'est des fascicules أو لا des faisceaux. Fascicules. Et chaque fascicule, il est composé de plusieurs fibres nerveuses. Donc ça, c'est une fibre nerveuse ou la leif asabi. Donc, la structure le nerf, il va lui
imposer, il va lui faciliter le transport et le conduit de messages nerveux. Donc, la structure de le cerveau. Il y a ici réception de messages, il y a conduit de messages, يعني نقل ديال le message par les fibres nerveuses qui sont dans les nerfs. Maintenant, l'étape, ou la dernière étape, c'est l'analyse et l'interprétation de messages. Pour l'interprétation de messages, غادي نشوفوا اشنا هو بالضبط المكان quelle est la zone de l'encéphale ou bien de la moelle épinière qui va interpréter le message. Eh bien, c'est l'encéphale, mais est-ce que c'est le cerveau, le cervelet ou bien le bulbe rachidien? C'est le cerveau qui va interpréter les messages. المخ هو الذي سيقوم بتحليل الرسائل التي تستقبلها المستقبلات الحسية المختلفة. Un autre problème, c'est quelle est la zone du cerveau qui va interpréter chaque message. Chaque message sera interprété dans une zone précise. Pour déterminer cette zone, on a une technique. C'est la technique de détection de débit sanguin. بشوية عليكم غادي نشرحو بشوية. ملي كيكون نشاط في واحد العضو معين، يعني مثلا ملي كتخدم بواحد اليد بزاف، كتحرك واحد اليد بزاف، فشنو كيتزاد فيها؟ كيتزاد فيها الصبيب الدموي، لو ديبي سونغان. نفس الشيء بالنسبة للمخ. ملي كيتزاد عندي النشاط اولا لاكتيفيتي في واحد المنطقة في المخ، كيتزاد فيه الصبيب الدموي، حيت خصو يجيب مواد القيس وخصو يجيب لي نوتريمون لو ديوكسيجين، يحيد منها الفضلات ايتترا. نفس الشيء هو المبدأ اللي كتعتمد به على هذه التقنية هذه. Cette technique, elle va détecter les zones où il y a une grande activité de le débit sanguin. يعني cette zone elle est active. يعني إلا خدينا واحد الشخص qui reçoit des informations par exemple visuelles, c'est-à-dire la lumière, on va trouver qu'il y a une activité d'une zone précise et on va dire que cette zone, c'est elle qui va interpréter les messages visuels, c'est-à-dire la lumière. من بعد غادي ناخذ واحد الشخص اخر غادي نعطيوه رائحه يشمها غادي نصوروا ليه المخ ديالو غادي نلقاو لاكتيفيتي دون اون اوتر زون بشويه غادي نقراو لو دوكومون دونك technique permettant de détecter l'activité du cerveau à partir des variations de débit sanguin. كنعبروا le débit sanguin وهاد l'activité de débit هاد le débit sanguin ولا la variation de débit sanguin كتعطيني l'activité du cerveau. يعني كتعطيني les zones actives liées à l'activité du cerveau. Les couleurs rouge, jaune, blanc représentent les degrés supérieurs à la moyenne. يعني ديما كاين دم, toujours il y a du sang dans le cerveau, mais il y a en plus de la moyenne des zones actives, c'est-à-dire ils sont plus actifs que d'autres zones. C'est ce qu'on va voir. Mise en évidence de la zone active du cerveau lors d'une stimulation de la peau, lors d'une stimulation de la peau du côté droit du corps. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? واحد الشخص عطينا واحد لا ستيمولاسيون اولا واحد الاهاجه في الجلد. هنا عطينا اهاجه في الجلد وكنلاحظوا لا زون دو سيرفو او il y a activité. شنو كنشوف هنا؟ كنشوفوا المخ ياك. اذا المخ هو اللي رسمناه. فوالا لو كوتي arrière, فوالا لو كوتي افون. نفس الشيء. فوالا لو كوتي arrière, فوالا لو كوتي افون. الا بغينا نزيدو le cervelet غادي نزيدو le cervelet هنا, le bulbe rachidien غادي نزيدو هنا et la moelle épinière. Donc, qu'est-ce que je vois? Cette personne, elle reçoit des stimulations par la peau. Je vois cette zone-là qui est active. واحد الإشارة ما شرناش ليها هو هذا السيون هذا أو هذا الشق كيتسمى le sillon de Rolando. Sillon de Rolando أو الشق Rolando. هو هذا اللي عندي أنا. Le sillon de Rolando. Je vois que il y a une activité au niveau ou là à côté du sillon de Rolando, plus exactement derrière le sillon de Rolando. Le sillon de Rolando, l'activité elle est là. Donc je vais dire que cette zone, c'est elle qui va interpréter les messages provenant de la peau. On va dire l'air sensoriel ou le sensitif général. إذا غادي نجي هنا غادي نلونها هذه اللي غنلونها هنا سي لير سونسيتيف جينيرال. دابا شنو غنديرو؟ غنحاولوا بنفس الطريقه نحددوا المكان اللي كتحلل فيه جميع الرسائل اللي كنستقبلوها في لو سيرفو. اذا غادي نحاولوا نرسموا ان اوتر سيرفو. غناخذوا هذه الوثيقه هذه وغادي نرسموا ان اوتر سيرفو وغادي نمثلوا فوق منه
les zones ou les différentes aires sensorielles بالاعتماد على معطيات تجريبية. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va dessiner à notre cerveau. Voilà. Ça, c'est un cerveau. Ici, on aura le cervelet, le bulbe brachydien ici, et ici, le début de la moelle épinière, et ici, le sillon de Rolando. Donc, c'est très important, ce sillon-là. Cheikh Rolando. Donc, sillon de R. Rolando. ماشي Ronaldo, وإنما Rolando. C'est pas le joueur, mais c'est le sillon de Rolando. Et on va continuer ici. La moelle épinière, comme on a dit, qui se trouve dans la colonne vertébrale أو لا على مستوى العمود الفقري. Voilà le cerveau. Donc, à l'aide de cette technique, on a pu identifier la zone qui va interpréter les messages reçus par la peau. قمنا بتحديد المنطقة التي تقوم بتحليل الرسائل القادمة من الجلد. وهذه المنطقة هذه, il se trouve derrière le sillon de Rolando. Voilà le sillon de Rolando. La partie derrière le sillon de Rolando, c'est cette partie ici. On va l'appeler. Donc ça, c'est la légende. La légende, ou بالعربية المفتاح. Donc, cette zone, on va l'appeler l'aire tactile ou bien l'aire de sensibilité générale. باحة الحساسية العامة. Sensibilité générale. Avec la même méthode, c'est-à-dire la détection des zones où il y a augmentation du débit sanguin, on va déterminer toutes les autres aires du cerveau. On va voir maintenant la zone qui va interpréter la musique, le bruit et les sons. المكان الذي يقوم بتحليل الأصوات. On a pris cette personne, ou ce sujet, il ne reçoit aucune odeur, il ne reçoit aucun goût, il a fermé les yeux, c'est-à-dire il ne reçoit aucun message de la lumière. Le seul message qu'il reçoit, c'est le message auditif, c'est-à-dire il entend, il écoute la musique. Et on voit la zone de cerveau qui est active, c'est cette zone ici. On va la représenter sur le schéma. Donc c'est cette zone-là que j'ai représentée en vert. Donc la couleur verte, ça représente la zone qui va interpréter la musique, les bruits, les sons, etc. On va l'appeler l'aire auditive. Auditive par rapport à l'audition. Maintenant, avec une couleur noire, on va chercher une autre zone. C'est la zone qui va interpréter la lumière. Cette personne, elle reçoit, elle regarde une image. Voilà la zone active. C'est la partie arrière du cerveau. Donc, cette partie, c'est elle qui va interpréter les images, les lumières, etc. Tout ce qui est reçu par les yeux, on va l'appeler l'aire visuelle. Visuelle par rapport à la vision. Très bien. On va chercher une autre zone, ou une autre aire. Tout ça, c'est dans le cortex cérébral. Donc, ce sujet, il sent une fleur. Donc, c'est le message ici, c'est l'odeur, ou الرائحة. La partie active, c'est cette partie-là. On va la représenter sur notre schéma. Et on va l'appeler l'aire olfactive. L'aire olfactive. Elle va analyser, interpréter les messages qui proviennent du nez, des récepteurs sensoriels qui se trouvent dans le nez. On va chercher une autre zone, on va la représenter avec une couleur bleue. C'est le sujet goûte un bonbon. Le sujet goûte un bonbon, c'est-à-dire le message c'est le goût, ou le madaq. Il est reçu par les récepteurs sensoriels de la langue. Voilà la zone active. On va essayer de la représenter ici. Donc la couleur bleue, ça représente l'aire gustative. Gustative. Donc tout ça, c'est la sensibilité
la sensibilité consciente. C'est-à-dire, on reçoit des messages de milieu extérieur. Très bien. Donc, c'est très facile. On voit qu'il y a des récepteurs sensoriels. On va prendre encore une fois la peau. Voilà la peau. Il est composé de plusieurs couches. Dans la peau, il y a des vaisseaux sanguins. Il y a deux couches, le derme et l'épiderme. Il y a des cils, c'est des petits cheveux. Et il y a des récepteurs sensoriels. Donc, il y a des récepteurs sensoriels ici qui vont recevoir la pression. Ces récepteurs sont liés à la moelle épinière, puis au cerveau, plus exactement à l'aire de la sensibilité générale. Donc, il y a ici réception d'une stimulation qu'on appelle un stimulus. Ce stimulus, ou là, ces récepteurs sensoriels, ils vont élaborer un message nerveux. La nature de ce message, c'est électrique. Donc, message nerveux de nature électrique qu'on appelle en arabe suyal al-asabiya al-hissiya et en français, le message nerveux, c'est l'influx l'influx nerveux sensitif. Sensitif. C'est un flux nerveux sensitif. Il est conduit par des nerfs, alyaf asabiya, sensitifs. Alyaf liya hissiya, sensitif, vers l'aire de la sensibilité générale qui va interpréter le message et lui donner un sens. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, la deuxième fonction du système nerveux. C'est la fonction de la motricité volontaire. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des mouvements, par notre volonté, on est conscient, on veut effectuer ces mouvements, on aura affaire à ce qu'on appelle la motricité volontaire. Pour déterminer les zones du cerveau qui sont responsables de la motricité volontaire, on va suivre la même méthode, c'est-à-dire la variation de débit sanguin pour déterminer les zones actives. Donc, on va prendre une personne, il va effectuer des actes volontaires, par exemple bouger les doigts, et on va voir la partie du cerveau qui est active. Donc, on va suivre la même technique, c'est-à-dire la technique de variation de débit sanguin. Voilà ici le sillon de Rolando. Voilà la partie arrière du cerveau, la partie avant du cerveau. Donc, si on veut ajouter le cervelet, on va l'ajouter ici. Le bulbe rachidien également, on va l'ajouter ici. Et la moelle épinière vers le bas. Donc, on va lire tout ensemble. Technique permettant de détecter l'activité du cerveau à partir de la variation de débit sanguin. C'est la même technique. Le débit sanguin augmente dans une partie du cerveau selon son activité. Si l'activité augmente, le débit sanguin augmente. Les couleurs rouge, jaune, blanc représentent les degrés supérieurs à la moyenne. Comme on a dit tout à l'heure, il y a toujours une activité de le cerveau, mais parfois, il y a activité, ce débit sanguin, il augmente. C'est ce qu'on voit avec des couleurs rouge, jaune et blanc. Qu'est-ce qu'on a fait? L'expérience, c'est image de cerveau d'une personne qui. Cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Bouge les doigts de la main droite. Cette personne, tout simplement, il bouge les doigts de la main droite. Et qui ne reçoit aucune autre information en provenance de son environnement. C'est-à-dire il est isolé. Il ne reçoit aucun son, aucune musique, aucun bruit. Il ne voit rien, il a fermé les yeux, etc. Il n'y a pas d'odeur, etc. La zone colorée exprime l'intensité de l'activité du cerveau. Donc, on va analyser ensemble ce résultat. On voit qu'il y a activité devant le sillon de Rolando. Cette partie-là, voilà le cerveau, le cervelet, le bulbe rachidien, la moelle épinière. Cette zone-là, voilà le sillon de Rolando. Devant le sillon de Rolando, c'est la zone qui est active lorsqu'on bouge les doigts de la main droite. Donc, cette zone, on va l'appeler l'aire motrice. Le baha al-harakiya, c'est elle qui va donner les ordres. Rappelez-vous qu'on a dit que
le cerveau, c'est un centre nerveux, donc il va donner des ordres. سيعطي أوامر. Il a donné des ordres au doigt pour bouger. Donc on va l'appeler la zone, on va appeler cette zone l'aire motrice. Voilà le sillon de Rolando en noir. Et je vais représenter la partie qui donne les ordres avec une couleur verte, avec des pointillés par exemple, pour faire la différence avec l'aire auditive. Donc, cette partie-là, devant le sillon de Rolando en pointillé, on va l'appeler l'aire motrice. Donc, on va la représenter ici. Les pointillés en vert représentent l'aire motrice. Cette aire motrice, il va donner un message nerveux qui va faire le mouvement, qui va effectuer le mouvement. C'est tout simplement les muscles de la main. Voilà ici un muscle. Donc sur notre schéma, on va ajouter un muscle. On va ajouter un muscle ici. Voilà. C'est le muscle, on a vu ça, qui va effectuer le mouvement. Donc muscle. Toujours il y a des nerfs qui proviennent de la moelle épinière. Donc ce nerf par exemple, il provient de l'aire motrice. Donc le message il va provenir de l'aire motrice vers le muscle. Ces nerfs, on va les appeler nerfs motrices. Cette zone, on a dit, c'est l'aire motrice et celui-là, c'est le muscle. Donc tout à l'heure, dans la sensibilité consciente, on a vu que le message provient des récepteurs, c'est-à-dire de l'extérieur vers le centre. Maintenant, c'est l'inverse. Il provient du centre vers la périphérie, qui est ici, dans ce cas, le muscle. Et lorsqu'on parle de ça, on parle de la motricité. Motricité, un R. Motricité volontaire. Donc, dans cette séance, on a vu la sensibilité consciente, la motricité volontaire. Le dernier axe, c'est la motricité involontaire. On va la voir dans la vidéo suivante. Je vais vous laisser le lien dans la description. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et d'inviter vos amis également pour regarder cette vidéo. Merci et à très bientôt.